میرے عزیزان ملت اسلامی السلام علیکم۔ میرے بھائی حاضر اور ناظر ہے آپ کا یہ چھوٹا بھائی۔ میرے بھائی آپ سوچتے ہوں گے، آپ کے دل اور دماغ میں یہ خیالات آیا ہوگا کہ سمت کا یہ جو ویڈیو ہے بہت دن کے بعد آیا ہے، تو واقعی میرے بھائی بہت دن کے بعد آیا ہے۔ میں تھوڑا بزی چل رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ تک اپنی باتوں کو نہیں رکھ پاتا ہوں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور کرو کس طریقے سے آتنکی بھگوا ٹیررسٹوں نے پورے ملک ہندوستان میں افراتفری کا ماحول بنا کے رکھے ہیں، اور کس طریقے سے یہ بھگوا دھاری ٹیررسٹوں نے مسلمانوں کو جلبلانے میں اور مسلمانوں کو غصہ پیدا کرنے کے لیے کس طریقے سے ایک نئے رڑنیتی اپناتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا آپ غور کرو کہ ہر محوظ پر یہ گورنمنٹ کس طریقے سے ناک میں دم کر کے رکھ دی ہے۔ میرے بھائی اصل میں جو یہ باتیں ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے جو مسلمانوں کے جو ناجائز اولاد ہیں نا، جو ناجائز اولاد ہیں، اور جو بارش میں کچھ کیڑے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، مسجدوں کے سامنے آ کر تلوار دکھاتے ہیں، چاقواں دکھاتے ہیں، اور بہت سے جربرانے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کیڑوں سے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی کی بارش میں جو سنڈاس کرنے سے جو یہ پیدا ہوئے ہیں یہ کیڑے، تو شاید یہ کیڑے فینائل ڈالنے سے صاف ہو جائیں گے، ایسا کچھ گھبرانے کی اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ خیر، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جانور ہیں، جو سور ہیں، کس طریقے سے جو انسانیت کا بھاشا ہی ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، جو انسانیت کی چیز ہی ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس طریقے سے وہ سورپن کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ آتنکی ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ امن چین بھارت میں جو زندگی گزار رہے ہیں، امن چین کی جو سکون کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کو یہ امن اور چین سکون کی زندگیاں ان کو پسند نہیں آتی، ان کو راس نہیں آتی، ان کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا ہے، سکون اور چین ان کو وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اسی چیز میں یہ دہشت گردی آتنکی جو ہے ہمارے ملک ہندوستان میں، اذان پہ لے کر کس طریقے سے بکواس کر رہے ہیں، مسجد میں کس طریقے سے مسجد، ہم نے چیزیں دیکھی، ہم نے ویڈیو دیکھی، لیکن میرے بھائی ہم نے بھی مجبور تھا کہ آپ کے سامنے میں اپنی ویڈیو کو نہیں رکھ پا رہا تھا، اپنی باتوں کو نہیں رکھ پا رہا تھا، تو میں ابھی تھوڑا ٹائم نکال کر میں آپ کے سامنے متاخر ہوں۔ میرے بھائی ذرا غور کرو کہ حالات دیکھو، آپ کس طریقے سے یہ بھگوا آتنکیوں نے کس طریقے سے یہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ بولنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں، خیر یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو کیڑے ہیں۔ ابھی بارش آئی ہے تو تھوڑا بارش جو ہوئی ہے اس میں یہ پیدا ہوئے ہیں، وہ صاف ہو جائیں گے ایک ہی بار فینائل ڈالنے میں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمت اور حوصلے سے میرے عزیزان ملت اسلامیہ آپ کام لیں، کیونکہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں وہ سیاست میں نہیں ہیں، اور جو ایجوکیشن میں نہیں ہیں، اور کوئی بھی چیز کو سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں، جوش اور جذبے سے کام کرتے ہیں۔ لیکن خیر، جوش اور جذبے سے یہ کام لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، تھوڑا دل اور دماغ کو ٹھنڈا کر کے تھوڑا اس چیز کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ اور میں اس سوروں سے بولنا چاہتا ہوں کہ اذان سے کیا اس کی پریشانی ہے؟ اذان بولے تو ہماری اذان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ ایک بولے تو پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ ہماری اذان جو ہے 1400 سال پہلے سے ہے، آج کی نہیں ہے، جب سے ہماری دنیا قائم ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنایا ہے، 1400 سال سے اللہ نے اس چیز کو ہم پر دیا ہے۔ ہم جب سے ہے نا اذان سنتے آ رہے ہیں، اذان دیتے آ رہے ہیں، تو خیر اس سے کوئی بھی ہمارے جو عام ناگرک ہیں، جو عام ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ جو سور ہے نا، جو سور ہیں، جو مسلمانوں کے جو سسر بننا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے سالہ بننے چاہتے ہیں، وہ بے پناہ مطلب اس چیز سے وہ ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے اپنے داماد بنایا جائے، اپنا بہنوئی بنایا جائے، ان کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ تو خیر باتیں وہ اپنی جگہ ہیں، ہم اس چیز کو نہیں جانا چاہتے، لیکن بات یہ کرنا ہے میرے بھائی کہ ذرا آپ غور کرو، نیک اور ایک بنو یار میرے پیارے نوجوان بھائیوں، تم کس جگہ میں تم سو رہے ہو؟ کیونکہ ادھر دیکھو چاروں طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اوپر آگ لگائی جا رہی ہے۔ میرے بھائی دیکھو مسجد الاقصی میں کس طریقے سے وہ ظالم اسرائیل ہے، کس طریقے سے آتنکیوں کو، اپنے ٹیررسٹوں کو بھیج کر وہاں پر کس طریقے سے مسجد الاقصی کی
वहाँ पर मस्जिद अल-अक़सा में दहशत गर्दी फैला रहा है, वहाँ के फ़लस्तीनी जो हैं, वहाँ के मुसलमान भाई हैं जो, उनकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे और उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे वहाँ के मुसलमानों का। और किस तरीके से देख लीजिए इज़राइल की उस तरीके से अपना दहशत गर्दी वहाँ फैला रहा है। ये सब हम सबको सोचना और समझना बेहतर ज़रूरी होगा मेरे भाई कि हम एक और नेक बने और रूठे हुए अल्लाह को मनाएं। हम इज़राइल पे आवाज़ उठाएं, हम वो जालिम जो इज़राइल सुअर जो इज़राइल है, हम उसको बाइकॉट करें, हम उसके ख़िलाफ़ उठकर खड़े हो जाएं। देखो मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, जो मस्जिद अल-अक़सा है सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है, फ़लस्तीनी मुसलमानों का नहीं है, ये हर आलिम इस्लाम की है। हर एक मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है कि उस पर आवाज़ उठाना जायज़ और फ़र्ज़ है। जालिमों के खिलाफ हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, चाहे हिंदुस्तान के टेररिस्ट हो या इज़राइल टेररिस्ट हो। कोई भी जो आज हमारे भारत में जो टेररिस्ट कुछ कीड़े मकोड़े पैदा हुए हैं, खैर उनकी हम टेंशन नहीं लेते, हम उनका घबराने की ज़रूरत नहीं है हमको। वो तो एक ही बार में फिनाइल डालने से साफ़ हो जाएंगे, उनकी हमका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो हमारा मुल्क है, हम उसको हिंदुस्तान को अपना संभाल लेंगे। लेकिन गैर हमको गौर करना होगा जो आतंकी मुल्क है, क्या अमेरिका इस पर अमेरिका गौर नहीं करता है? अमेरिका ये दहशत गर्दी इस पे वो आवाज़ नहीं उठा सकता है? अगर मुसलमान कर देता तो अमेरिका को मिर्ची लग जाती है। अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में मदाखलत करने वाला? अगर हम उसी चीज़ का गौर करते हैं, हम उसी चीज़ का अंजाम देते हैं या इज़राइल का मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो अमेरिका की मिर्ची लगती है। अमेरिका नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी जो इज़राइल दहशत गर्दी टेररिज्म फैला रहा है, अमेरिका को इसमें नहीं बोलना होगा। अगर अमेरिका बोलेगा तो फिर हम सब एक और नेक होकर अमेरिका के ऊपर एक्शन लेंगे और अमेरिका के बाइकॉट करने की कोशिश करेंगे। मेरे जीज़ान मिल्लत इस्लामी, जो अज़ान के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी ये भगवाधारी टेररिस्टें जो आतंकी पैदा हो चुके हैं, खैर ये है न चंद दिनों के हैं, ये रहने वाले नहीं हैं, साफ़ हो जाएंगे। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, ये हमारी दुआ है कि ईद रमज़ानुल मुक़द्दस जाने वाला है। आप तमाम सैर इस्लाम की और प्यारे मुसलमानों को मैं ईद उल अज़हा की मैं खुशामदीद करता हूँ और उनको ईद उल फ़ित्र की मैं मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम मुसलमान भाइयों की अल्लाह हिफाजत करे और हमारे नौजवान भाइयों की अल्लाह हिफाजत करे, और जो हमारे नौजवान भाई हैं आराम से ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे और एजुकेशन लें, और सिर्फ सबसे ज़्यादा अपना जो इल्म है इल्म को हासिल करें, और थोड़ा से सियासत में अपना हिस्सा लें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े निकल पड़े हैं इनका कोई मतलब नहीं है, इनको साफ़ हो जाएंगे ये। खैर मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में इसलिए मैं अपनी बातें रख रहा था कि ज़रा आप गौर करो कि क्योंकि कुछ टेररिस्ट, कुछ भगवाधारी टेररिस्टों ने किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल लगा रखा है। गवर्नमेंट इस पे गौर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि किस तरीके से देश में मुल्क को बांटने की बात की जा रही है, किस तरीके से भगवा आतंकियों ने मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी पे मुसलमान अगर बोलेगा या इसी पे अगर मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो मुसलमान इनका साला बन जाएगा, मुसलमान इनका बहनोई बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मुसलमान इनकी अम्मा का आदमी बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मुसलमान को अल्लाह ने सब्र करने की अलामत दी है और मुसलमान सब्र करेगा। जब हद से ज़्यादा हो जाएगा तो इनको मोहब्बत से प्यार से समझाया जाएगा। ऐसी कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं। लेकिन हमको सबको सोचना और समझना होगा और मुत्तहिद होना पड़ेगा मेरे भाई, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और इन जो कीड़े मकोड़े अभी पैदा हुए हैं अज़ान के ऊपर, कुछ नहीं होने वाला है। अज़ान तो हमारी होती थी और होती है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक होती रहेगी। और हम दीन के पहरेदार हैं, इस्लाम के पहरेदार हैं। नामो निशानत पे हम कल भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ ज़िंदा रहेगी। हम कल भी दीन के लिए और इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए, कटने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह करके हम हर इतनी नौजवान भाइयों को उठना होगा जब कभी भी हमारे मुल्क पर, हमारे देश पर, हमारे देश के संविधान पर आँच आई। तो मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, यही जो चंद बातें थी मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था कि मस्जिद अल-कुद्स पे किस तरीके से इज़राइल हमला कर रहा है अपना टेररिस्टों को भेजकर, और कुछ टेररिस्ट जो है मुल्क हिंदुस्तान में आ चुके हैं जो वही इज़राइल के नस्लों के पैदाइश है।
जो वही इसराइल के नापाक गंदी की औलाद हैं जो मुल्क हिंदुस्तान पे मुसल्लत हो गए हैं। खैर मुल्क हिंदुस्तान में ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, उसका हमको टेंशन नहीं, लेकिन हम सबको सोचना और समझना होगा, गौर करना होगा किस तरीके से ये आतंकियों ने मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम से गुजारिश है एक और नेक बनो, और सबको यही एक गुजारिश है मेरे प्यारे मुसलमानों को कि आपको आपके अहले खाना को, आपको प्यारे मुसलमानों को, हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों को, आपको अपने अहले खाना को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी हिफाजत करे हमारे मुसलमान भाइयों की। मेरे भाई फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।